आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद। पर्यटन द्वारा मानविकतार बंधन सशक्त हेउथुबा बेले जोगाण श्रृंखल को जेकोसी द्वंद्व बाधाप्राप्त करिथाए कहिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आसंता 29 तारिख रविवार दिन पूर्वाह्न 11टारे आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में देशवासी भाव विनिमय करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आत्मनिर्भर योजना अधीन में भारत एक विश्व मैन्युफैक्चरिंग हब रे परिणत होइछि बोली जोगाजोग मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सूचना। भारत उज्बेकिस्तान मध्य आज तास्केंट ठारे स्वाक्षरित होइछि द्विपक्षीय पुंजीनिवेश राजीनामा। एवं माकाऊ ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितार महिला डबल्स वर्ग भारतर त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचांद को जोड़ी प्रवेश कले सेमिफाइनाल रे। पर्यटन मानविकतार बंधन को अधिक सशक्त करे बोली उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मतव्यक्त करिसेंति। आज नुआदिल्ली विश्व पर्यटन दिवस अवसर में आयोजित जातीय स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि रूपे जोगदे से कहते। श्री धनखड़ कहते पर्यटन विश्व स्तर में शांति प्रक्रिया को प्रोत्साहित करिथाए। अन्यपक्षे विश्वर जेकोसी स्थान में द्वंद्व सृष्टि हेले यह द्वारा यह भूखंडर प्रत्येक अंचल में प्रभाव देखा मिलता है। एभली द्वंद्व जोगाण श्रृंखल को मध्य बाधाप्राप्त करिथाए बोली से कहते। चलित वर्ष विश्व पर्यटन दिवसर वार्ता पर्यटन एवं शांति उपरे आलोकपात करे श्री धनखड़ कहते वर्तमान समय समग्र विश्व में यार अनेक प्रासंगिकता रही। चलित वर्षर यह वार्ता विश्वर सर्वबृहत चलचंचल गणतांत्रिक देश भाव परिचित भारत लगी मध्य अनेक गुरुत्व बहन करे। विश्व स्तर में सामाजिक अर्थनैतिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान क्षेत्र में पर्यटन एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही बोली उपराष्ट्रपति मतव्यक्त करछन्ते। ଏହି ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते विविध संस्कृति और देशगुड़िक मध्य आपस बुझामणार सेतु निर्माण करने दिगरे पर्यटन एक उपयुक्त माध्यम। विभिन्न देश को संजोग करने क्षेत्र में पर्यटन भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली श्री शेखावत कहते। ଏହି ଅବସରରେ पर्यटन मंत्रालय पक्षर आयोजित विभिन्न प्रतियोगितार कृति प्रतियोगी समेत पर्यटक मित्र श्रेष्ठ पर्यटन ग्राम भली विजेता मानकु उपराष्ट्रपति पुरस्कृत करछन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 29 तारिख रविवार दिन आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में पूर्वाह्न 11टारे देशवासी भाव विनिमय करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बातर 114तम संस्करण हेब। तृतीय थर लगी प्रधानमंत्री भाव दायित्व ग्रहण करने पर यह चतुर्थ मन की बात कार्यक्रम। एथिलागि प्रधानमंत्री लोकंकु सेमानकर मतामत देबाकू अनुरोध करिसेंति। जनसाधारण नमो आप और माई गव पोर्टाल रे सेमानकर मतामत दे परिबे। एतद व्यतीत सेमाने 1800117800 डायल करी सेमानकर मतामत रेकर्ड करि परिबे। सेमाने मध्य 1922 को मिस्ड कॉल देई एसएमएस अनुसार निजर मतामत दे परिबे। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समस्त नेटवर्क आकाशवाणी संवाद वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल आप रे उपलब्ध हेबो। यह आकाशवाणी संवाद डीडी न्यूज पीएमओ एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल रे लाइव स्ट्रीमिंग करा जिवो। हिंदी प्रसारण परे परे आकाशवाणी कार्यक्रम आंचलिक भाषांतरण प्रसारण करिवो। आत्मनिर्भर योजना अधीन में भारत एक विश्व मैन्युफैक्चरिंग हब रे परिणत होइछि बोली जोगाजोग तथा उत्तर पूर्वांचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मतव्यक्त करछन्ते। चेन्नई निकटस्थ श्री पेरुम्बुदूर ठारे आयोजित सिस्कोर अत्याधुनिक उत्पादन केन्द्रर उद्घाटनी समारोह उद्बोधन दे से कहते। श्री सिंधिया कहते विश्वस्तरीय वैषयिक ज्ञानकौशल क्षेत्र में यह केन्द्र भारतर अभिवृद्धिर प्रतीक अटे। यह माध्यम देशर टेलीकम व्यवस्था अधिक अभिवृद्धि हासिल करा जाय परिबो। देशवासी को विश्व सहित संयोगीकरण करने क्षेत्र में यह सहायक हेब। यह केन्द्र द्वारा वार्षिक 1.3 बिलियन यूएस डॉलर परिमाणर रप्तानी एवं घरोई उत्पादन हेबो बोली श्री सिंधिया सूचना दैछन्ति। आपण माने संवाद सुनुचन्ति आकाशवाणी रो। भारत उज्बेकिस्तान मध्य आज तास्केंट ठारे द्विपक्षीय पुंजीनिवेश राजीनामा स्वाक्षरित होइछि। एही राजीनामा रे भारत पक्षरु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं उज्बेकिस्तान पक्षरु उप प्रधानमंत्री खोदजायेव जामशिद अब्दुखा किमोविच स्वाक्षर करछन्ति। दुई देश मध्य स्वाक्षरित होइतिबा एही राजीनामा द्वारा
ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିଥିବା ଉଜବେକିସ୍ତାନର ନିବେଶକ ଏବଂ ସେଠାରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ରାଜିନାମା ଦୁଇ ଦେଶର ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ସେହିଭଳି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ରାଜିନାମା ସହାୟକ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଏକ ନିରନ୍ତର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ରାଜିନାମା ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ରାଓ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଗତ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଫଳତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ତଥା ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭିଏତନାମ, ମାଲେସିଆ ଆଦି କେତେକ ଦେଶ ସହିତ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ସହିତ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତହସିଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 14,692ଟି ଆୟୁଷ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ୟାକେଜକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କେରଳରେ ଆଉ ଜଣେ 38 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏମ୍ପକ୍ସ ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିଦେଶରୁ କୋଚିକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏମ୍ପକ୍ସ ଭାଇରସ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀଣା ଜର୍ଜ ଥିରୁଭନନ୍ତପୁରମ୍ଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତବାସ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏମ୍ପକ୍ସ ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲାପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ମଞ୍ଜେରି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପଶ୍ଚିମ ସୁମାତ୍ରାରେ ଥିବା ଏକ ଅଣ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ସୁନା ଖଣି ଧସିଯିବା ଫଳରେ 15 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 25 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସୋଲକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଇରୱାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଖଣି ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ମାକାଓ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ତ୍ରିସା ଜୋଲି ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚାନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡ଼ି ତାଇୱାନର ସୁ ଇନ୍ ହୁଇ ଓ ଉ ଲୋ ୟୁ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ 21-12, 21-17 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ତ୍ରିସା ଓ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ତାଇୱାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୋଡ଼ି ସିପି ସାନ୍ ଓ ହଙ୍ଗ ଏନ୍ ଜୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତର କିଦାମ୍ବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହଂକଂର ଅଙ୍ଗସ୍ ଏନ୍ କେ ଲଙ୍ଗ 21-16, 21-12 ସେଟ୍ରେ ହରାଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ କାନପୁରଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ କ୍ରିକେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 107 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର ମୋମିନୁଲ ହକ୍ 40 ରନ୍ ଏବଂ ମୁସ୍ଫିକର ରହିମ 6 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆକାଶଦୀପ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ 1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ନିଜ ଦଳରେ 2ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ 280 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 1-0ରେ ସିରିଜ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦ୍ୱାରା ମାନବିକତାର ବନ୍ଧନ ସଶକ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ କହିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼।
ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମାକାଉ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ତ୍ରିଶା ଜୋଲି ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚାନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେମିଫାଇନାଲରେ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।